हेलो मेरे प्यारे बच्चों, केम छो बधा मजामां छो ने। प्रीवियस लेक्चर में जे आपणे समीकरण ने विधान स्वरूप में अथवा विधान स्वरूप ने समीकरण स्वरूप में फेरवाना सरस मजा एक्जाम्पल भण्या हता। आशा राखीए के दरेक बाळकने सरस समझण पड़ी हशे। आजे आपणे थोड़ा विस्तृत विधान स्वरूप ने समीकरण स्वरूप में फेरवाना छे। ज्यारे तमे आगळना धोरणों में जशो त्यारे तमने आवडा मोटा वाक्य आप्युं हशे। आ वाक्य उपरथी तमारे समीकरण बनाववानुं अने ए समीकरणमांथी पछी चल जे आपणो होय ए चलनी किंमत शोधवानी होय छे। अहींया आपणे रकम वांचे के एक्जाम्पल 6 समीकरण बनावो। फक्त आपणे अहींया समीकरण ज बनाववानुं छे। रकम वांचे इरफाने કહ્યું કે તેની પાસે પરમિત પાસેની લખોટીના 5 ગણા કરતા 7 લખોટી વધુ છે અને ઇરફાન પાસે 37 લખોટી છે। કૌંસમાં આપ્યું છે કે ભાઈ પરમિત પાસેની લખોટીની સંખ્યા માટે m ધાર। बेटा अहींया जोईए तो आपणे बे मित्रोनी वात छे, एक परमित अने एक इरफान। ज्यारे आवुं वाक्य आवे त्यारे एक बाजू बराबरनी बाजू परमित लखवानो तो बराबरनी पाछळ इरफान लखवानो। ए तमे गमे तेम लखी शको। सौथी पहेला समीकरण ज्यारे आवडा मोटा होय तो आपणे एक संख्या धारवी पड़े। पण अहींया तमने कही दीधुं छे कि भाई परमित पासे लखोटीनी संख्या माटे m धारो तो पछी आपणे अहींया m ज धारवो पड़े। जो एने ना कह्युं होय तो आपणे तमारा मन मर्जी मुजबनो ABCD मांथी એટલે A થી Z मांथी गमे ते धारी શકો। पण ज्यारे आपणे भणीशुं त्यारे आपणे एक ज संख्या x ज धारीशुं, बाकी के धारीशुं नहीं। पण तमे जो धारवुं होय तो धारी શકો। तो अहींया आपणे कीधुं छे तो आपणे समीकरण बनाववानी शरूआत करता पहेला लखीए के भाई परमित पासेनी लखोटीना। तो सौथी पहेला परमित पासे केटली लखोटी छे ए करीए अने आपणे अहींया कीधुं छे के भाई परमित पासे लखोटीनी संख्या केटली छे एम। आपणे अहींया लखीए धारो के परमित पासे लखोटीनी संख्या बराबर धारो के परमित पासे लखोटीनी संख्या बराबर केटली कीधी छे एम। एने आपणे धारवानुं आपी दीधुं छे बाळक के भाई परमित पासे जे लखोटीनी संख्या छे एना माटे एम धारो। तो आपने जे एने कीधुं होय रकम में एमने ज धारवा पड़े। तो धारो के परमित पासे लखोटीनी संख्या बराबर m। परमित पासे मळी गयुं। हवे आपणे कोना पासे शोधवानुं छे इरफान। तो अहींया शुं कहे छे इरफाने कह्युं के तेनी पासे, तेनी एटले कोनी पासे इरफान पासे परमित पासेनी लखोटीना એટલે કે જે આપણું પરમિત છે એની પાસેની લખોટી। પરમિત પાસે કેટલી લખોટી m। પરમિત પાસે કેટલી લખોટીઓ છે m। લખોટીના 5 ગણા એટલે ચલો આ m છે એ પરમિત એના 5 ગણા એટલે ગુણ્યા 5। 7 લખોટી વધુ છે એટલે કે વત્તા 7। परमित पासेनी लखोटीनी संख्या करता तो परमित पासे लखोटी केटली छे m एना करता 5 गणा એટલે ગુણ્યા 5। 7 લખોટી વધુ છે એટલે વત્તા 7। तो આપણું સમીકરણ બનશે 5m વત્તા 7। એક પૂર્ણ વિરામ સુધી જ લખવાનું। હવે આ જે બનાવ્યું તમે સમીકરણ એ શેમાં જોઈ બનાવ્યું રકમ। तो ए रकम में जे वाक्य छे वाक्य अहींया लखीए। परमित पासे मळी गयुं, आपणे इरफान पासे शोधीए। तो
ઇરફાન પાસે પરિમિત, ઉપર જોઈને જ વાક્ય લખવાનું છે, પરિમિત પાસેની લખોટીના 5 ગણા કરતા 7 લખોટી વધુ છે બરાબર. એ પરમિત પાસે તો લખોટી મળી ગઈ તમને કેટલી એમ. પરમિત પછી આપણે ઇરફાન પાસે શોધવાની છે કે ભાઈ કેટલી લખોટી હોય. તો આ વાક્યનું એમના એમ આપણે અહીંયા નીચે લખી દેવાનું કે બહારનું આપણે ઘરનું લાવતા નથી. તો ઇરફાન પાસે પરમિત પાસેની લખોટીના 5 ગણા કરતા 7 લખોટી વધુ બરાબર. ચલો પરમિત પાસે કેટલી લખોટી હતી એમ, એના 5 ગણા કરતા એટલે ગુણ્યા 5 એટલે 5 એમ થાય. સીધું પદ આવી ગયું. ગુણ્યા 5 એટલે 5 એમ. 7 લખોટી વધુ એટલે વત્તા 7. હવે કે છે કે ઇરફાન પાસે 37 લખોટી છે. તો હવે ચલો બંને સરખાઈ દઈએ. ઇરફાન પાસે કેટલી હતી 5m + 7 અને આ પદને કુલ કેટલી બરાબર 37 બરાબર 37. તો આપણે જે સમીકરણ બનાવવાનું હતું એ આપણું સમીકરણ બની ગયું. તો સૌથી પહેલા જે આપણે ધાર્યું હતું એ ધારણા એમ લખ્યું. પરમિત પાસેથી હતું તો આપણે ઇરફાન પાસે શોધ્યું અને ઇરફાન પાસે જે લખોટી હતી એ બંનેની સરખાઈ દીધી. 5m + 7 બરાબર 37. આપણે આ સમીકરણ જ બનાવવાનું કહે છે. તો અહીંયા આપણે દાખલો પતી ગયો. જોઈ લો. સ્ક્રીનશોટ પાડવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. ચલો બચ્ચો બીજો. લક્ષ્મીના પિતા 49 વર્ષના છે. તે લક્ષ્મીની ઉંમરના 3 ગણાથી 4 વર્ષ મોટા છે. તો લક્ષ્મીની ઉંમર શોધો. આવો તમને પ્રશ્ન પૂછાય. તો લક્ષ્મીની ઉંમર શોધો. આપણે જેની ઉંમર શોધવાની હોય એને ધારવા પડે. અહીંયા એને કહી દીધું છે કે ભાઈ લક્ષ્મીની ઉંમર માટે y ધારો. તો એને જે કીધું હોય એ જ આપણે ધારવા પડે, કારણ કે એની રકમમાં આપ્યું છે. ના કહ્યું હોય તો તમારા મન મુજબ તમે ધારી શકો. તો આપણે પહેલા લખવાનું કે ધારો કે, જે કીધું છે લખી દો. ધારો કે લક્ષ્મીની ઉંમર બરાબર y વર્ષ. ઉંમર છે તે આપણે પાછળ શું લખીએ વર્ષ. તો શું કહે છે લક્ષ્મીના પિતા એટલે કે તે લક્ષ્મીની ઉંમરના, લક્ષ્મીની ઉંમર કેટલી છે y, એના 3 ગણાથી. તો ચલો y ને કેટલા ગુણાય 3 એટલે 3y. 4 વર્ષ મોટા, મોટા એટલે શું થાય પ્લસ, તો વત્તા 4. પણ આ વાક્ય લખવાનું કે લક્ષ્મીના પિતા, લક્ષ્મીના પિતા, તે એટલે કોણ ભાઈ લક્ષ્મીના પિતા. પછી આના વાક્ય બેઠું બેઠું લખવાનું કે લક્ષ્મીની ઉંમરના 3 ગણાથી 4 વર્ષ મોટા બરાબર. આપણે કઈ બહારનું વાક્ય પછી લાવતા નથી. આ વાક્ય ક્યાંથી લખવાનું અંદરથી જ. તો મેં લખ્યું તે એટલે કોણ લક્ષ્મીના પિતા. તો લક્ષ્મીના પિતા પછી એમને બેઠે બેઠું લખવાનું છે કે ભાઈ લક્ષ્મીની ઉંમરના 3 ગણાથી 4 વર્ષ મોટા બરાબર. ચલો લક્ષ્મીની ઉંમર, ચલો લક્ષ્મીની ઉંમર કેટલી છે જો આપણે ધારી છે તો ભાઈ ધારો કે લક્ષ્મીની ઉંમર y. તો લક્ષ્મીની ઉંમરના, તો લક્ષ્મીની ઉંમર છે y, એના 3 ગણા.
એટલે કે આપણે એને 3 વડે ગુણવાના એટલે 3y 3 ગણા એટલે આપણે 3 વડે ગુણીએ છીએ તો 3y 4 વર્ષ મોટા એટલે વત્તા 4 તો લક્ષ્મીના પિતા લક્ષ્મીની ઉંમરના 3 ગણા એટલે 3y 4 વર્ષ મોટા એટલે વત્તા 4 અને લક્ષ્મીના પિતાની ઉંમર આપી છે 49 તો ચલો સરખાઈ દેવાની શું કરવાની સરખાઈ દેવાની તો કેવી ભાઈ તો જો 3y વત્તા 4 બરાબર કેટલા વર્ષના ભાઈ 49 તો બરાબર 49 3y વત્તા 4 બરાબર 49 જે તમે આગળના સ્વાધ્યાયમાં આગળ જે ભણ્યા હતા એક્ઝામ્પલ 4 5 એ જ છે પણ અહીંયા થોડું વાક્ય મોટું આપેલું તમે ગભરાઈ ગયા તો અહીંયા આપણે જે એ પ્રમાણે બનાવતા હતા એ જ પ્રમાણે અહીંયા બનાવ્યું 3 ગણા એટલે 3y 3 વડે ગુણ્યા 4 વર્ષ મોટા એટલે વત્તા 4 બરાબર 49 આપણે ફક્ત સમીકરણ જ બનાવવાનું હતું તો અહીંયા આપણો જવાબ चलो बच्चों एग्जाम्पल 3 शिक्षके કહ્યું કે સૌથી વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીના ગુણ વર્ગના સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીના ગુણના 2 ગણાથી 7 વધારે છે આપણે તો આ બધું નકામું આપ્યું છે આપણે તો આ જ ખાસ સમજવાનું કે ભાઈ 2 ગણાથી 7 વધારે છે આ બધું તો એને આપણને બીવડાવી મારવા આપ્યું છે તો સૌથી વધુ ગુણ 87 છે તો સૌથી ઓછા ગુણ શોધો આવો પ્રશ્ન છે જેને શોધવાના હોય એને ધારવા પડે એવો એક નિયમ છે પણ અહીંયા આપણને કહી દીધું છે કે ભાઈ સૌથી ઓછા ગુણ માટે L ધારો સૌથી ઓછા ગુણ માટે L ધારો તો એ આપણે અહીંયા ધારી લઈએ તો વાક્ય લખીએ કે ધારો કે સૌથી ઓછા ગુણ ધારો કે સૌથી ઓછા ગુણ બરાબર n એને આપણને કહ્યું છે બાળક કે ભાઈ સૌથી ઓછા ગુણ માટે તમે L ધારો તો પછી આપણે L જ ધારવા પડે હવે શું કહે છે કે ભાઈ સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીના ગુણના 2 ગણાથી 7 વધારે છે કયા ગુણ તો વધુ ગુણ તો એરો મારે પાછું જાતે વાક્ય બનાવીએ સૌથી વધુ ગુણ એ ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીને એટલે હું ફક્ત વી લખું છું વિદ્યાર્થીના ગુણના 2 ગણાથી 7 વધારે બરાબર આ જે હું વાક્ય લખું છું તમે ગભરાઈ ગયા છો સર અમને આ ક્યાંથી લખવાનું યાદ રાખવાનું ના બાળક આ તમારે સીધું રકમમાંથી અહીંયા આપણને 2 વસ્તુની વાત છે એક સૌથી વધારે ગુણ મેળવનાર અને સૌથી ઓછા ગુણ તમે સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થી તો ધારી લીધા કેટલા L તો સૌથી વધુ મેળવનાર કેટલા તો એ રકમમાંથી બનાવવાના તો એના માટે આપણને કહે છે કે ભાઈ સૌથી વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીના વર્ગના સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીના ગુણના 2 ગણાથી 7 વધારે તો ચલો સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીના ગુણ કેટલા L એના 2 ગણા 2
આ જ મહત્વનું છે બાળક, જે 2 ગણાથી 7 વધારે છે ને એ જ મહત્વનું છે. આ બધું તો તમે એમનેમ લખો છો. 2 ગણા એટલે કે 2 વડે ગુણવાના એટલે 2l, 7 વધારે એટલે વત્તા 7. તમારા મનમાં પ્રશ્ન થશે કે સર તમે કેમ આને જ l વડે ગુણ્યા, આને જ કેમ 2 વડે ગુણ્યા? કારણ કે રકમ શું કહે છે? સૌથી ઓછા ગુણના 2 ગણા. હવે રકમમાં જોઈએ તો સૌથી ઓછા ગુણ કેટલા? l, જે તમે ધાર્યા છે એના 2 ગણા એટલે 2l, 7 વધારે એટલે કે વત્તા 7. એ આપણને સમીકરણ અને બરાબર 87. તો સમીકરણ બનાવી દઈએ. માટે 2l + 7 બરાબર 87. જોવા જઈએ તો એકદમ પહેલાના જેવા જ છે, પણ એ રકમ મોટી છે એટલે તમે ગભરાઈ જાવ છો. ગભરાઈ જવાનું નહીં. આપણે આવડે છે એવું સમજીને જ ગણવાનું. પહેલા એક રકમ જે આપી હોય એ ધારી લો, ત્યારબાદ એના ઉપયોગથી જે આપણને આવું વાક્ય છે એમાંથી આવું સમીકરણ બનાવો, અને આ સમીકરણ અને જે આવું સમીકરણ આપ્યું બંનેને સરખાવો. એ તમારું સમીકરણ. ખ્યાલ આવી જાય? જોઈ લો. चलो बच्चों, स्वाध्याय 4.1 નો છેલ્લો એક્ઝામ્પલ. સમીકરણ બનાવો. એક સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણ. સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણનો મતલબ કે એની 2 બાજુના માપ કેવા હોય? સરખા. શિરોબિંદુ કોણ એ આધાર કોણ કરતા 2 ગણો છે. તો સૌથી પહેલા તો તમને શિરોબિંદુ કોણ અને આધાર કોણ કોને કહેવાય એ સમજાવો. આ એક ત્રિકોણ છે. આ ત્રિકોણ આ 2 ખૂણા ઉપર ઊભો છે, જેમને આપણે આધાર કોણ કહીશું. જેમને આપણે કયો કોણ કહીશું? આધાર કોણ. કારણ કે આ ત્રિકોણ આ 2 ખૂણા ઉપર ઊભો છે, અને એનું જે ઉપરનું ટોચનું બિંદુ છે એને આપણે શિરોબિંદુ કોણ કહીએ છીએ. એને આપણે કયું કોણ બિંદુ કોણ કહીએ છીએ? શિરોબિંદુ. અને આ 2 ખૂણાને આપણે આધાર કોણ. સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણ છે એટલે એના કોઈ પણ 2 ખૂણા કેવા હોય? સરખા. અહીંયા કહે છે કે આધાર કોણનું માપ b ધારો. તો ચલો આ આધાર કોણ b હોય તો આ પણ આધાર કોણ કેટલો હોય? b. કારણ કે સમદ્રી બાજુ ત્રિકોણમાં 2 ખૂણાના માપ કેવા હોય? સરખા. તો આ ખૂણો b હોય તો આ ખૂણો પણ b હોય. યાદ રાખો કે ત્રિકોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય છે. આપણે એ વાક્યનો ઉપયોગ કરીને સમીકરણ બનાવવાનું છે. સૌથી પહેલા તો આધાર કોણ મળે, પણ આ શિરોબિંદુ કોણ કેટલા? તો એ આપણે આ આધાર કોણના માપ ઉપરથી શોધવાના. પહેલા તો એને કીધું છે ધારીએ કે ભાઈ આધાર કોણનું માપ b ધારો. તો આપણે ધારો કે આધાર કોણનું માપ બરાબર b. આધાર કોણનું માપ બરાબર b. તો શિરોબિંદુ કોણનું માપ કેટલું થાય? તો માટે શિરોબિંદુ કોણનું માપ આધાર કોણ કરતા 2 ગણો. શિરોબિંદુ કોણનું માપ આધાર કોણ કરતા 2 ગણો બરાબર. આધાર કોણનું માપ તો તમને ધારવાનું કહ્યું હતું, એ તમે ધારી લીધું કે ધારો કે આધાર કોણનું માપ b. પણ શિરોબિંદુ કોણનું માપ કેટલું? તો એ શોધવા માટે તમારે રકમ વાંચવાની, અને રકમમાં કહે છે કે ભાઈ શિરોબિંદુ કોણનું માપ
એ આધાર કોણ કરતા 2 ગણો છે. આધાર કોણનું માપ તમને આપી દીધું છે રકમમાં કેટલું b, એના 2 ગણા એટલે 2 વડે ગુણવાના એટલે 2b. આધાર કોણનું માપ કરતા શિરોબિંદુ કોણ 2 ગણો છે એટલે આધાર કોણનું માપ હતું b, 2 ગણો એટલે 2 વડે ગુણીએ એટલે 2b. તો આ થઈ ગયો આપણો 2b. ચલો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણા મળી ગયા. આપણને કહે જ પણ છે કે ભાઈ ત્રિકોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય 180. આપણે વાક્ય લખીએ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો બરાબર 180 અંશ થાય. ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય છે. તો ચલો ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો, ચલો આ ખૂણાનું માપ કેટલું b વત્તા આ ખૂણાનું માપ કેટલું b વત્તા આ ખૂણાનું માપ કેટલું 2b બરાબર 180 માટે. ચલો આ b અને 2b સજાતીય કહેવાય એટલે કે એમનો સરવાળો થાય. તો ચલો 2 આના આગળ કઈ ના એટલે 1, તો 2 ને 1 3, 3 આના આગળ કઈ ના એટલે 1, તો 3 ને 1 4, તો 2 વત્તા 1 3, 3 વત્તા 1 4b બરાબર 180 અંશ. 4b બરાબર 180 અંશ. આ તમારું સમીકરણ. બચ્ચો તમને જો સમીકરણ બનાવવામાં તકલીફ પડતી હશે તો આ વિડિયો 2 વાર જોજો. ના સમજણ હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, પછી બાજુમાં રાખજો ગણતા હોય ત્યારે, એટલે તમને બહુ સહેલાઈ પડે કે સરે શું લખ્યું છે ને શું કહેવા માંગે છે. આમાં આધાર કોણનું માપ આપ્યું હતું, એ આધાર કોણના માપ પરથી આપણે શિરોબિંદુ કોણનું માપ શોધ્યું અને પછી આપણને રકમમાં કહે છે કે ભાઈ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થાય. તો એનો આપણે ઉપયોગ કર્યો કે ભાઈ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો બરાબર 180. ખૂણો b વત્તા ખૂણો b વત્તા ખૂણો 2b, અને આ ત્રણનો સરવાળો થાય કારણ કે સજાતીય પદ બધા b અને b છે. તો 2 ને 1 3, અને આગળ કઈ ના એટલે 1 કહેવાય. 3 ને 1 4, તો 4b બરાબર 180 અંશ. તો બચ્ચો અહીંયા આપણો સ્વાધ્યાય 4.1 પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખીએ કે દરેક બાળકને સમજણ પડી હશે. સ્ક્રીનશોટ લેવા હોય તો તમે આમના સ્ક્રીનશોટ લઈને સરસ મજાના વિડિયો પહેલા શાંતિથી સમજજો, એક એક્ઝામ્પલ સારો સમજજો અને રકમ લખીને પછી જાતે ગણવાનો પ્રયત્ન કરજો.